The beneficiaries of watershed area in the YSR Kadapa district have demonstrated that saving water will save you. The YSR Kadapa has been receiving less rains for many years, resulting in land degradation, soil erosion, loss of agriculture productivity, migration, and other challenges. The watershed intervention significantly improved the picture of YSR Kadapa. It transformed the lives of the people who lived in the watershed. The Integrated Watershed Management Program, also known as Pradhan Mantri Krishi Sanchay Yojana. The program initiated from 2009 and 2010 to 2014 and 15 for Batch 1 to Batch 4 projects. The watershed implemented in 7 projects, 30 micro-watersheds spread over 30 villages in YSR Kadapa under Batch 4 projects has a total treatment area of 23,669 hectares. The cluster of micro-watersheds covered an area of 1,000 to 5,000 hectares. The project duration is 5 to 7 years. The project implemented in 3 phases, that is, Preparatory Phase, Work Phase, and Consolidation Phase. Participatory planning, DPR preparation, and entry point activities were carried out during the preparatory phase. EPA activities were carried out based on the interests and the preferences of the community. So far, EPA activities to the village community has been done, such as 25 solar street lights, 17 extension pipelines for drinking water, 5 dining halls, etc. మన వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో దాదాపు 28.40 కోట్ల రూపాయలతో ఈ పనులు చేపట్టడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఎన్ఆర్ఎం వర్క్స్, ఎంట్రీ పాయింట్ యాక్టివిటీ కింద పనులు, తర్వాత పిఎస్ఐ కింద, లైవ్లీహుడ్స్ కింద కూడా చాలా వరకు పనులు చేపట్టడం జరిగింది. ఈ వాటర్షెడ్ ప్రాంతాలలో ఏవైతే మన జిల్లాలో చేపట్టడం జరిగిందో అక్కడంతా కూడా గ్రీనరీ బాగా పెరిగింది. ఆ తర్వాత గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ కూడా బాగా కరిగింది. దానికి నిదర్శనంగా ఎక్కడ చూసినా కూడా పర్కులేషన్ ట్యాంక్స్లో కానీ, మినీ పర్కులేషన్ ట్యాంక్స్లో కానీ ఎక్కడ చూసినా వాటర్ ఉంది అని చెప్పేస్తే ప్రతి చోట భూమిలోకి ప్రతి నీటి బిందువును కూడా మనం ఒడిసి పట్టడం ద్వారా తర్వాత ఈ విధంగా సాయిల్ ఎరోషను మనం కాకుండా కాపాడగలిగినాము. సాయిల్ మాయిశ్చర్ను పెంచగలిగినాము. ఈ పీటీ తర్వాత ఎంపీటీలు, ఈ చెక్ డ్యామ్స్ వీటన్నిటి ద్వారా కూడా ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో ప్రతి చోట కూడా గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ ఈ విధంగా పెరిగి రైతులకు అందరికీ కూడా త్రాగునీటికి కానీ, రైతులకు సంబంధించిన సేద్యానికి సంబంధించి కానీ, బోర్వెల్ రీఛార్జి గురించి కానీ ఇవన్నీ కూడా జిల్లాలో చాలా ఉపయోగకరంగా జరిగిన ఈ పనులన్నీ కూడా భారీ ఎత్తున మనకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి రైతుల నుంచే కాకుండా ఆయా ప్రాంతాల్లో వాటర్షెడ్ ఏరియాలో ఏదైతే చేసినామో ఆ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్రజలందరి దగ్గర నుంచి కూడా మనకు చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది. మా వెలిదండ్ల ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలలో వాటర్ షెడ్ పథకం కార్యక్రమంలో భాగంగా 2 సంవత్సరాల క్రితం ప్రభుత్వం 6 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అందుకు తగ్గట్టుగానే మా గ్రామానికి చెందిన ఒక ఆదర్శ రైతు ఆయన 20% ఆ డబ్బుకు ఇంకా అతను జమ చేసి ఒక పటిష్టమైన ఒక భోజనశాలను ఇక్కడ నిర్మించడం జరిగింది. The major goal of watershed program is to increase agricultural production while consuming natural resources like soil and water. During the work phase, several natural resource management activities were carried out in the project area in accordance with the planned DPR. 233 soil moisture conservation works, 3,522 water harvesting structures, 88 repairs to existing water harvesting structures, etc. were carried under work phase. The watershed has placed a higher importance on vegetation, which has aided in the maintaining of ecological balance. The project included avenue plantation, block plantation, greening of hillock, and horticulture. Totally 28 hillocks have been treated and various species have been planted. ఈ మైక్రో వాటర్ షెడ్లో రిజ్ టు వ్యాలీ కాన్సెప్ట్లో ఫస్ట్ ఎల్బీస్, తర్వాత ఆర్ఎఫ్డీస్, తర్వాత గ్యాబియన్ స్ట్రక్చర్స్, తర్వాత చెక్ వాల్స్, ఆ తర్వాత చెక్ డ్యామ్స్ ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది. ఈ డ్రైనేజ్ లైన్లోనే అటుపక్క ఇటుపక్క టోటల్ గ్రీనింగ్ ఆఫ్ హిల్లాక్,
ఇవి చేయడం జరిగింది. ఈ గ్రీనింగ్ ఆఫ్ ఇల్లాకు మొత్తం 10 హెక్టార్లలో 11,000 మొక్కలు నాటడం జరిగింది. ఇవి 2017-18 ప్రాంతంలో చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రస్తుతము ఈ 2021 సంవత్సరంలో 88,200 మొక్కలు ఇప్పటికీ బ్రతికి ఉన్నాయి. ఈ గ్రీనింగ్ ఆఫ్ ఇల్లాక్ ద్వారా 10 హెక్టార్లలో గ్రీనరీ పెంచడం జరిగింది. ఇక్కడ గతంలో అన్ని బీడు భూములు ఉండేవి. దీని ద్వారా ఏ దానికి ఉపయోగపడేది కాదు ఈ భూమి. ప్రస్తుతం ఇవి చేయడం వల్ల గ్రీనరీ పెరగడమే కాకుండా ఇక్కడ అక్కడక్కడ నేరేడు చెట్లు అవి వేయడం జరిగింది. ఈ నేరేడు చెట్ల ద్వారా దగ్గరలో ఉన్న రైతులకు వాళ్ళకు బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. The horticulture program has produced fantastic results for small and marginal farmers, with the majority of them opting for dry land horticulture. మాకు 3.5 ఎకరా ఈ భూమిలో మాకు వాటర్ షెడ్ ద్వారా ఈ చీనా చెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ చెట్లు ఇంతకు ముందంతా మేము పైర్లు పెట్టుకుంటా ఉన్నాము. అప్పుడేం మాకేం లాభం వచ్చేది కాదు. ఇప్పుడు ఈ చెట్లు పెట్టిన దాని వల్ల 5 సంవత్సరాలకు మాకు పంట వచ్చింది. 2 పంటలు వచ్చాయి సంవత్సరానికి. మాకు దిగుబడి కూడా బాగా వచ్చింది. వాటర్ షెడ్ ద్వారా మాకు ఇది మేలు జరిగింది. Productive support improvements and livelihood activities were helped in small and marginal farmers to improve their production in agriculture as well as household income. So far, PSI carried out 5,491 farm implements individual, 6,050 water carrying pipes, 469 tarpaulin sheets, 8,137 vegetable mini kits for kitchen garden, etc. మాకు గతంలో ఇంతకుముందు వాటర్ షెడ్ లేనప్పుడు ఇట్లా ఉండేది కాదు. స్వేర్లు అనేటివి బాడెక్కు తీసుకొచ్చుకుంటాం. మేము వాటర్ షెడ్ వాళ్ళు ఇవ్వడం వల్ల ఈ స్వేర్తో మేము చాలా ఉపయోగించుకుంటున్నాము. మేము దీనిని బాడెక్కు కూడా ఇచ్చుకుంటున్నాము. మాకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. నేను ఈ ట్రాక్టర్ గవర్నమెంట్ ద్వారా తెచ్చుకున్నాను. నాకు గొర్రె కొనుక్కునే స్తోమత లేక వాటర్ షెడ్ ద్వారా గొర్రె కూడా తెచ్చుకున్నాను. ఇక నేను నా పొలమే కాకుండా అది 10 ఎకరాల పొలం వేరే వాళ్ళకి దున్నుకుంటున్నాను. దానివల్ల వచ్చే డబ్బులతో బ్రతుకుతున్నాను. రోజుకు 200 సంపాదిస్తాను. వాటర్ షెడ్ కింద మాకు 50 పైపులు శాంక్షన్ అయినాయి. అరటికి 3,000 చెట్లకు అరటికి పైప్ లైన్ వేసినాము. ఇక్కడ సొప్పకు కూడా వేసినాము. 3 అడుగుల లోతులో వేసినాము పైపులు. మాకు బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ పైపులు. ఈ YWMP వాటర్ షెడ్ పథకం కింద మాకు సబ్సిడీ కింద పైపులు అందజేశారు. ఈ పైపులు అందజేయడం వల్ల నేను 5 ఎకరాలు ఇంతకుముందు నాకు పొలం ఉన్నా కానీ నేను 2.5 ఎకరా వరకు పొలం మాత్రమే చేసేవాడిని. ఈ అభివృద్ధి పథకం కింద ఇచ్చిన పైపుల వల్ల తక్కువ నీళ్లతో ఎక్కువ పైరు సాగుబడి చేస్తున్నాను. ఈ పథకం నాకు చాలా ఎంతో లబ్ధికరంగా అనిపించింది. All these activities helped the landless and poor families in the watershed community. When all the watershed activities were completed, the necessary records, documents, and watershed assets were handed over to Gram Panchayats for long-term management. సో ఈ వాటర్ షెడ్ గ్రామాల్లో ఈ 7 సంవత్సరాల్లో చెక్ డ్యామ్స్ అయితేనేమి, పీటీస్ అయితేనేమి, షెడ్ వాల్స్ అయితేనేమి, ఆర్ఎఫ్టీస్ అయితేనేమి, ఫారం పాండ్స్ అయితేనేమి, ఇలాంటివన్నీ కూడాను ఈ యొక్క ఆస్తులు వాటర్ షెడ్ ద్వారా కల్పించినటువంటి ఆస్తులు ఏవైతే వాటర్ షెడ్ ద్వారా మరి ఈ జల సంరక్షణ నిర్మాణాలు నిర్మించినామో వాటిని సంరక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత గ్రామ ప్రజల మీద, గ్రామ పంచాయతీ మీద, మరీ ముఖ్యంగా వాటర్ షెడ్ కమిటీ సభ్యుల మీద, యూజర్ గ్రూప్స్ మీద ఉంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ స్ట్రక్చర్స్ను వాళ్ళు సంరక్షించుకుంటారో దానివల్ల ఈ నీటి సంరక్షణ అనేటువంటిది, గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అనేటువంటిది, సర్ఫేస్ వాటర్ అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది, గ్రీనరీ అనేటువంటిది, ఇవన్నీ కూడాను ప్రతి సంవత్సరము రికరింగ్గా వస్తూ గ్రామ సమగ్రాభివృద్ధికి వాటర్ షెడ్ అమలు చేసినటువంటి ఫలితం అనేటువంటిది ఆ గ్రామాలకు చిరస్థాయిగా దీర్ఘకాలంగా ఉంటుంది. The impact evaluation of the Batch 4 projects in the YSR Kadapa area was carried out by the prestigious Monitoring, Evaluation, Learning and Documentation Agency, Remote Sensing Instruments, which is RSI, in 7 projects covering 30 micro watersheds. The outcomes and impacts were documented. The watershed implementation has been successful in terms of increased soil productivity, improved soil moisture, increased groundwater recharge, brought additional area under agriculture, and generated employment for beneficiaries living in the project area. Increased water availability in the project area has contributed to the development of rain-fed agricultural area.
ఇక్కడ మాకు వాటర్ షెడ్ మాకు వెల్దల్ల ప్రాజెక్టు కింద లోపట్నూతల లింగాల కోవనూతల ఈ విలేజెస్కు మాకు వాటర్ షెడ్ ఇచ్చారు. చెక్ డ్యామ్ కట్టడం వల్ల ఈ వర్షాలు బాగా ఈసారి బాగా మాకు వర్షాలు పడిన దానివల్ల ఇక్కడ ఈ చెక్ డ్యామ్కు నీళ్లు ఫుల్గా పెట్టడంతో తగ్గున బోర్లు వేసుకొని ముందు వాటర్ లేవు ఇక్కడ. ఆ తర్వాత ఇక్కడ వాటర్ బాగా ఫుల్గా పెరిగి అక్కడ ఈరోజు అరటి, చీనా చెట్లు, టమోటా, మిరప ప్రతి పంట తగ్గన బాగా పెట్టుకొని రైతులు బాగా లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఈ రైతు సంబంధించిన రైతు కుంట ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. దీనివల్ల వాటర్ షెడ్ నిలబడినందుకు వాటరు మేము ఇంజన్ వేసుకొని దాని తరపున చిన్న చెట్లు, బత్తాయి, టమేటా పెట్టుకొని దానివల్ల మేము ఉపయోగపడుతున్నాము. ఎవరికి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ తరపున వచ్చినందుకు మేము వాళ్ళ శాంక్షన్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాము. దానివల్ల మేము చాలా ఉపయోగపడుతున్నాము. దీనివల్ల మేము ఒక 5-6 ఏళ్ళ తర్వాత చిన్న చెట్లకు కాయలు కాసిన తర్వాత మాకు డబ్బు దండిగా వస్తుందని ఆశ కోరుకుంటున్నాము. Finally, all the line departments collaborated to accomplish the watershed goals. The Department of Rural Development of Government of Andhra Pradesh was successful in reaching all physical and financial targets, as well as restoring ecological balance and generating sustainable livelihood for assetless people.